El ejército ucraniano intensifica los bombardeos contra Donetsk. Ataques masivos se realizaron contra el centro de la ciudad. Semyon Senderov nos trae los detalles desde el terreno. ¿Qué tal, Semyon? Cuéntanos cómo es la situación en Donetsk. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, a eso de las 3 de la tarde se escucharon varias explosiones muy fuertes aquí en el centro de Donetsk, donde nos encontramos ahora. Hay múltiples destrucciones, aquí hay cristales por todas partes, pero lo más impresionante es el hueco que dejó uno de los proyectiles. Tan solo fíjense en la profundidad, ha sido un ataque muy fuerte. 10 metros de aquí hubo otro proyectil. Aquí no hubo víctimas, no hubo heridos. Sin embargo, ahí en el otro lugar hay una parada de autobús, hay varias tiendas. Ahí sí que hubo heridos, 2 mujeres por lo menos y una niña. De hecho, les propongo ver el momento justo después del ataque. Глядите, она беременная, а это маленькая. Маш, вставай, откройся. Давайте, девочки, просто отправим туда. Вставай. Así se han intensificado los ataques ucranianos en contra del centro de Donetsk, en contra de las zonas residenciales. Cada vez se escucha más fuerte. Prácticamente todos los días se registran heridos y también si hablamos de la República en general, hay incluso muertos prácticamente a diario. Las autoridades dicen que en parte se debe a que ya están utilizando los ucranianos las municiones, las armas que les habían entregado otros países. Mientras tanto, se están realizando investigaciones sobre las torturas de las autoridades ucranianas, del ejército ucraniano, en contra de los militares y los civiles. Desde el año 2014 hubo una red de prisiones ilegales. De hecho, nosotros hemos podido visitar una de las prisiones ilegales que se encontraba en el aeropuerto de Mariupol. Escuchamos los testimonios de las víctimas. Aquí les dejamos la segunda parte de nuestro reportaje. Мясник и доктор. Вот они между собой друг друга так называли. Вот тут это любимая комната пыток у них была. Здесь так вот по над стенкой стоял разделочный стол. Так вот 2 штанги висело с мясными крюками. Ну вот как туши мяса подвешивают, как говорится, вот эти вот большие крюки вот здесь вот висели. Излюбленная пытка. Вот ты только заходишь, рубашка на голове, ты ничего не видишь, удар под коленку, падаешь, вот, чувствуешь на себе поток воды, вот, одной прищепкой пристегивают к ноге, вот, 1 провод, а 2 провод в гениталии суют. У них у всех было плохое настроение. Кого-нибудь выдергивали с камеры, с холодильника, вот, приводили сюда, так вот человек 10 по кругу становилось и начинали играть в футбол, вот. Куда попадут. Просто вот как мячик тебя пинали там слева направо, куда угодно, как говорится. Развлечения у них, наверное, такие были. Я не знаю, может, стресс снимали, может быть, просто отыгрывались на тех людях, которые им ответ не могут дать. Промышленный холодильник, который использовался до переворота, до революции гидности в аэропорту, как холодильник для хранения продуктов. Но когда сюда заехал Азов, данное помещение использовалось как камера для содержания несогласных людей с их режимом. Здесь была морозильная эта установка. Август месяц, мы легко одетые, установка работала. Вот представьте, какое прижимались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. После допроса меня отвели по взлетной полосе туда, ну вот я упал в яму с трупами. Вот, сутки я провел, ну, ночь, точнее сказать, я провел в яме с трупами. Вот. Сколько было трупов? Ну, 6-7 где-то, я не считал. Вот. Потом вытащили меня на следующий день, и там была стенка, как говорится, приставили к стенке, отвели на расстрел, начали расстреливать, ну, стреляли над головой. Может, у них развлечение такое было, я не знаю.
Но я, в принципе, уже был готов к тому, что я уже не увижу ни семью, ни родных, никого не увижу. Здесь зафиксированы самые жестчайшие пытки за весь период конфликта. А вот, я думаю, вам очевидцы уже рассказали, что здесь происходило. И вот, допустим, из 1500 пленных, которых поменяла я, более 500 говорили об этом месте и рассказывали просто с ужасом, что здесь происходило. Более того, поражает сам факт, что здесь базировались не только вот батальон Азов, Айдар и другие у нас батальоны. Здесь также присутствовали официальные службы. Это служба безопасности Украины, которая участвовала во всех этих пытках и точно так же несут за это ответственность. El aeropuerto de Mariupol se ha convertido en una verdadera casa de horror. Es aquí donde se encontraba la prisión ilegal conocida como biblioteca. Es aquí donde torturaban tanto a los civiles como a los militares. Вспоминаешь? Вспоминаю. Да? Да. Ну, Бог тебя судит, понял? Да. Это ты его резал? Да. Разрешите попросить у вас извинения просто для себя. Перед Богом прошу извинения. Можно? Да не надо мне извинения. Нет, я вас понимаю. Когда пацанов убивали, вы что-то у них не спросили извинения. Наших пацанов. Мы вас лечим. Кормим, поем, а вот такая благодарность. Простите меня, пожалуйста, Бог. Вы хотите с нами воевать, воюете, а не делайте это. Извините меня, пожалуйста. Что, извините. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania solo será posible tras la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev. Durante su visita a Turquía, el diplomático ruso abordó también un plan para desbloquear la exportación de trigo desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Lavrov no descartó celebrar una reunión en Estambul con la ONU y Kiev sobre el asunto, aunque opinó que sería simbólica. En este sentido, dijo que Rusia está dispuesta a garantizar la seguridad de los barcos que zarpen de los puertos ucranianos, pero que el principal obstáculo para el envío de grano es el desminado, que es responsabilidad de Kiev. Además, señaló que no se trata de una catástrofe mundial, como lo pinta la Unión Europea, debido a que Ucrania representa un porcentaje pequeño de la producción global. Por su parte, el ministro de Exteriores turco destacó la necesidad de desbloquear también las exportaciones de Rusia, una fuente clave de trigo y fertilizantes. Если теперь Si ahora, como nos dicen nuestros amigos turcos, la parte ucraniana está dispuesta a desminar o asegurar el paso a través de la zona minada, entonces esperamos que este problema se resuelva. Nuestros militares están en contacto con los turcos, están abordando los detalles de estas iniciativas. Por nuestra parte nunca ha habido ningún obstáculo para resolver este problema. Problemita, en realidad es pequeño. Si el gobierno de Kiev madura, estaremos encantados de cooperar. No se trata solo de exportaciones desde Ucrania. No se puede decir así, porque los cereales que se exportarán o fertilizantes se exportarán tanto desde Ucrania como desde Rusia. Sergei, viajé a América Latina, a Brasil, a otros países y expresaron una gran preocupación sobre esto. Moscú denuncia dobles estándares de Washington en el tema de las sanciones. Destaca que las importaciones de hidrocarburos rusos a Estados Unidos solo aumentaron en el mes de marzo después del inicio de la operación militar en Ucrania. Además, se hace especial hincapié en que los números reales contrastan con el anuncio de Biden en marzo sobre la prohibición de las importaciones de crudo ruso. Según los datos publicados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, las importaciones aumentaron en casi el doble. Al mismo tiempo, Washington ha estado ejerciendo presión sobre los países europeos para que dejen de adquirir petróleo ruso, según varios informes.
Desde Rusia destacaron las consecuencias devastadoras que las restricciones han provocado para las economías europeas. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso criticó la política de Occidente que trajo consigo el aumento de los precios golpeando a las personas comunes. Insiste en que ahora los políticos europeos deberían explicar a sus ciudadanos las razones de semejante aumento en nombre de Biden. Y China denuncia que las sanciones unilaterales contra Rusia asestaron un duro golpe a los países en vías de desarrollo. Señala que la política punitiva de Occidente solo agravó los problemas económicos que habían surgido mucho antes de la crisis en Ucrania. Los países en desarrollo se enfrentaron a dificultades que en gran medida están vinculadas con el conflicto ucraniano y las sanciones unilaterales impuestas a Rusia por Estados Unidos y otros países occidentales. Se puede decir que las sanciones exacerbaron la crisis alimentaria y las dificultades financieras que enfrentan los países en desarrollo. En particular, en América Latina, estudios prevén que va a aumentar los niveles de pobreza e inflación. El Banco Mundial destaca que se deberá, entre otras cosas, a la política de sanciones en contra de Rusia. Entre tanto, Estados Unidos celebra la Cumbre de las Américas en la que, según se informa, intentará promover intereses propios, como distanciar a Moscú y Pekín de la región en vez de tratar los retos de importancia. Y vamos a profundizar en los pormenores del tema con nuestra compañera María Estárzina, que se encuentra en estos momentos en los estudios para hablarnos sobre los problemas que enfrentan los países de la región latinoamericana. ¿Qué tal, María? Cuéntanos los detalles. Hola Fernando, hola a todos. Les propongo pasar de inmediato a los datos que tenemos sobre la economía regional. La CEPAL publicó un informe especial que se llama Las repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania. Pronostican una desaceleración económica y una mayor inflación en la zona como consecuencia de estos factores. Se espera que habrá aumento de la pobreza. Aquí podemos ver las cifras concretas, un 1,6%, lo que significa que más de un tercio de la población viviría en pobreza. La inflación crece no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, aquí podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, la cifra aún es mayor y los estudios nacionales confirman esta tendencia. Por ejemplo, en Costa Rica aseguran que el mes pasado se registró la inflación más alta en su país en 13 años. Y también contamos con los datos presentados por el Banco Mundial. Sus expertos pronostican la caída del crecimiento económico. Aquí podemos ver cierta recuperación después de los momentos más duros de la pandemia y ahora vemos que estas estimaciones van bajando sustancialmente. Y María, cuéntanos qué factores profundizan los problemas en América Latina. Pues entre estos factores, tanto en el Banco Mundial como en la CEPAL, mencionan las sanciones que introdujeron los países de Occidente contra Rusia. Unas mayores preocupaciones generan las restricciones en el ámbito energético, pues porque impactan en los mercados internacionales. O sea, estas sanciones contra Moscú golpean prácticamente a todo el mundo y sería lógico suponer que estos asuntos primordiales para la región se abordarán en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero todo indica en que el país anfitrión querrá concentrarse pues en otros, fijarse en otros temas, tales como alejar a Occidente de la energía rusa y contrarrestar los avances de China en la región latinoamericana. Gracias, María, por toda esa información y vamos a seguir analizando este tema con nuestro politólogo en directo, Bruno Lima Rocha, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto estar con usted. Bueno, ya todos lo conocemos, nuestra audiencia lo conoce, cuáles son los problemas de América Latina. La crisis migratoria, también tenemos cuestiones sociales y económicas. ¿Se va a centrar en estos temas la Cumbre de las Américas o hay otros asuntos que Washington está interesado en hablar? No, no creo. Mira, Biden tiene un discurso hipócrita que está proponiendo una defensa de la democracia
y esta defensa no genera las mínimas condiciones de vida, porque si uno mira, por ejemplo, solamente Centroamérica es el reflejo de los acuerdos de paz de los 80-90 sin ningún grado de reconstrucción social. Si hubiera un plano Marshall para Centroamérica después de la etapa guerrillera y la operación Tierra Arrasada que hicieron los yanquis allí, jamás tendríamos esta marcha migratoria, es lógico. Lo que quiere Biden es hacer algún tipo de acercamiento a países que están más flojos, más débiles y a la vez aislar otros países que tienen más cercanía con Rusia y China y yo diría países no alineados como Cuba, Nicaragua, Venezuela y también México que se hizo solidario. La diplomacia de Biden en Latinoamérica nunca existió y ahora es un desastre. Bruno, soy María. Otra pregunta que le quería hacer, ¿no? Hay opiniones de que uno de los asuntos clave de esta cumbre sería la búsqueda por parte de Washington del apoyo de las sanciones antirrusas en la región. ¿Qué piensa sobre estas perspectivas? ¿Habrá respaldo? ¿Qué reacciones habría? Mira, no creo, y perdonad si voy a adjetivar, pero eso es una cosa demencial. Yo digo desde Brasil. El agro brasileño es el principal producto de exportación de nuestro país, pero es una vergüenza, es un país que está perdiendo su industria para el agro. Pero sin los fertilizantes rusos, el agro hunde. Vamos a tener una inflación de la cadena productiva del agro. Por lo tanto, si los países latinoamericanos apoyan las sanciones contra Rusia, es como cortar en la propia carne. ¿Y para qué? Para que Biden se quede bien en el escenario internacional y sin ninguna contrapartida. Es un absurdo. Todas las veces que Latinoamérica se puso no alineada, ganamos y avanzamos. Todas las veces que nos pusimos de rodillas a los yanquis, perdimos y perdimos. Y ahora se va otra vez más mantener la misma historia, la misma película que no nos sirve, no nos adelanta. Porque si hay un modelo agroexportador que hay que ser criticado, y lo critico yo, a la vez hay que reconocer que sin los fertilizantes rusos ese modelo va a hundir y no tenemos modelo ninguno para poner en su lugar. Es la situación real. Bueno, es la situación real frente a todos los problemas que tiene América Latina. Muchísimas gracias, Bruno, por su análisis. A ti también, María, por toda esa información. Continuamos con más. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denuncia la exclusión de su pueblo de la Cumbre de las Américas. El mandatario calificó la decisión de Washington como un espectáculo de tinte neocolonial. Entre otros aspectos, condenó que Estados Unidos haya provocado la migración ilegal en Cuba. Estas declaraciones las hizo durante un discurso frente a representantes de la sociedad civil, a los cuales Washington no les permitió solicitar sus visas en la embajada en La Habana para participar en los eventos paralelos de la cumbre. Oliver Zamora Oria nos amplía en directo. ¿Qué tal, Oliver? Cuéntanos más sobre el discurso del presidente Miguel Díaz-Canel. Bueno, pues el presidente ha calificado como un honor para Cuba no asistir a esta cumbre de las Américas, haber sido excluida como lo fueron estos representantes de la sociedad civil del país, también gobiernos como Venezuela y Nicaragua, y elogió una vez más la postura de presidentes como el de México, como el de Bolivia y como la presidenta de Honduras. Ha dicho que lo único que lamenta es no poder asistir a la Cumbre de los Pueblos, el evento con una real trascendencia política según sus palabras, y también ha hecho un análisis histórico de lo que ha sido las relaciones entre Estados Unidos para América Latina, todo para demostrar que esta exclusión, esta cumbre y sus objetivos, bueno, pues responden a esos intereses históricos. Escuchemos. El problema es que no podemos desconocer un esfuerzo adicional, aunque fallido, de reeditar la doctrina Monroe, ni podemos dejar de denunciar la farsa de convocar una vez más a los países de la región para un espectáculo de tinte neocolonial. Los Estados Unidos tienen la capacidad de impedir la presencia de Cuba en Los Ángeles, pero no tienen el poder de callar nuestra voz ni de silenciar la verdad. El mandatario cubano ha dicho que ningún tema realmente importante para la región será tratado
tratado en esta cumbre. No se hablará de la desigualdad, no se hablará también de la pobreza, no se hablará o no se hablará, se hará referencia a las presiones que sufren algunos gobiernos de la región por parte de Washington. No habrá, según sus palabras, una propuesta concreta para el tema medioambiental. También alertó sobre el tema del acceso a las plataformas digitales que podrían convertirse en un mecanismo más de poder de las transnacionales estadounidenses y del gobierno de Estados Unidos sobre los pueblos latinoamericanos, y habló que al tema de la migración se le ha propuesto una respuesta represiva que no va a solucionar el problema a largo plazo, y habló sobre el tema de Cuba en este sentido. En el caso de Cuba, el gobierno estadounidense ha aplicado durante 4 años una política orientada al estímulo de la inmigración irregular. Como norma, le da entrada a los que por vías irregulares llegan a sus fronteras, los privilegia con la posibilidad de obtener residencia permanente en virtud de fórmulas legales establecidas solo para los cubanos de la población. Es lo que puede llamarse una receta perfecta para promover la migración irregular. Sin embargo, el mandatario reconoció de que es importante el diálogo entre América Latina y América del Norte, que Estados Unidos con su poderío económico tiene la capacidad de ayudar a la región a resolver muchos de sus problemas siempre y cuando tenga la voluntad, pero que tiene que ser a través de un diálogo basado en el respeto y la igualdad, algo que hoy Washington no propone. Gracias, Oliver, por toda esa información. Continuamos con más. Se agrava la escasez de combustible en Argentina en un momento en el que se necesita terminar la cosecha de caña de azúcar y de maíz e iniciar la siembra de trigo, algo que podría afectar en gran medida a toda la industria agrícola de la nación. Según la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, 19 provincias del país están en alerta roja por el bajo suministro en las estaciones de servicio. Para aliviar el desabastecimiento del sector, llegan al territorio 14 barcos con diésel para transporte y centrales termoeléctricas. Ricardo Romero nos trae el informe. La Federación Argentina de Empresas de Autotransporte de Cargas elaboró un detallado mapa en base a un relevamiento hecho entre el 25 de mayo y el 6 de junio de este año. En ese monitoreo registraron que la región mesopotámica, limítrofe con Brasil y Paraguay, junto a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, son algunas de las más afectadas por esta problemática, que genera postales realmente indeseadas. Decenas de camiones cargados haciendo largas filas para abastecer de combustible a sus vehículos, y productores agropecuarios que no pueden obtener este insumo vital para las maquinarias que en este momento hacen las tareas fuertes en el campo. Recordemos que en este tiempo hay temporada de cosecha y esos acoplados con cereales que quedan varados al costado de la ruta son los granos que deberían ser procesados para el mercado interno o exportados a través de los puertos santafesinos y bonaerenses. Por lo que en este sentido hay que destacar un peligro latente para cumplir con los objetivos pautados. Hablamos con los representantes de la Federación de Transportistas que siguen minuto a minuto este reclamo. Escuchemos lo que padecen y las consecuencias que tienen principalmente los choferes de los camiones. Voy a empezar por las principales, que son las humanas. Vos tenés un chofer de camión que puede salir de su domicilio, hacer un viaje que antes le insumía 48 horas, pensemos que la Argentina es un país extenso, le insumía 48 horas, hoy puede llegar a tardar 4 o 5 días. Ese chofer no tiene el mismo descanso que tiene, porque realmente estar en una fila esperando para cargar combustible no es lo mismo que estar descansando dentro del camión. Entonces ahí tenés una consecuencia humana. Y las consecuencias económicas son, vos sabés que en el transporte el valor tiempo es esencial, el tiempo en el transporte es crucial. Entonces las mercaderías, el segundo problema, las mercaderías no llegan en tiempo y forma. 6 de cada 10 rutas nacionales sufren con intensidad este inconveniente. El 23,4% de los centros más poblados del país tiene alguna de sus bocas de expendio con ausencia total de diésel para los vehículos de carga. A la hora de contestar por qué se produce este problema, algunos expertos en temas energéticos establecen que hay acopio por parte de empresas productoras de combustible para afrontar las bajas temperaturas del invierno. Agregan que existe una demanda
mayor a la de 2021, que generó un crecimiento del consumo del 21% comparado con el año pasado. Además, hablan de un retraso en el valor final del producto en comparación con los países limítrofes y principalmente con el precio de paridad de importación. Y por último, suman los problemas logísticos para transportar combustible desde el sur, donde está ampliamente garantizado el abastecimiento, hacia el centro y norte de la República Argentina. Desde la Federación de Transportistas también aportaron más detalles alusivos a estas razones. Creo que Argentina tiene esas cosas que en poco tiempo repone su actividad paralizada. Entonces, creo que tomó desprevenido a las autoridades este repunte que había tenido el transporte de mercaderías, de medicamentos, digamos, de distintos insumos en la República Argentina por el consumo, y no se tomaron las medidas adecuadas como para acompañar este crecimiento. La pregunta que muchos se hacen en este momento es qué está haciendo el gobierno nacional para resolver este asunto. Bien, desde la jefatura de gabinete de ministros a cargo de Juan Mansur aseguraron que se importará mayor cantidad de diésel y que esta preocupación quedará zanjada en los próximos días. Sin ir más lejos, prometieron nuevas licitaciones para comprar gas y petróleo proveniente del exterior, aunque realmente no se sabe a qué precio, porque existen aumentos constantes en los presupuestos producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Recordemos que el 30% del gasoil que se consume en el mercado interno se importa, por lo que nadie se anima en este momento a poner una fecha definitiva para la solución. Nicaragua autoriza el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines humanitarios. El decreto correspondiente fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Se trata de varios tipos de autorizaciones para uniformados de México, Estados Unidos, Rusia, Venezuela y otros países latinoamericanos. Entre los fines figuran la participación en ejercicios, misiones de rescate y de ayuda humanitaria, además de la lucha conjunta contra el narcotráfico. Se destaca que las medidas estarán vigentes desde julio hasta el fin del 2022. El diario oficial informa que este tipo de cooperación será de beneficio mutuo.